एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 तत्पुरुषाय विद्महे महेश्वरपुत्राय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महेश्वरपुत्राय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महेश्वरपुत्राय धीमहि तन्नो 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 षण्मुख प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।
साईश्वराय विद्महे धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमवाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अवतारात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्कंभ सूत्रहाय नमः। श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकमायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती नडपुट्टभक्ति निवारिणे नमः। ॐ श्री साई सिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनंदाय नमः। ॐ श्री साई आनंद। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोक बांधवाय नमः। ॐ श्री साई लोक रक्षपरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजन घोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रय स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुष विदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणागदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसत्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वभावशेखराय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुंदररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अभिदाय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधुगानुग्रहप्रतिष्ठपकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपद्निवारिणे नमः।
ఓం శ్రీ సాయి ఆర్తిహరాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయి శాంతమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ సాయి సులభ ప్రసన్నాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయి భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబాయ నమః. ఓం శాంతి శాంతి. సాయి మాతా సాయి జగన్నాథ
Hallelujah.
ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಗನವತು ಸಗನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಗವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಂದಿನ ಪುಣ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷವಾದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲವ ಕಾದು ಬಂದಿವ ಹಿರಿಯೊಡೆಯ ಹೆತ್ತೆಯಮ್ಮನ ಪಾದಗ ಗಮದವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಸ್ವಾಮಿ ಒಕ್ಕ ಪಾದಗ ಅನಂತ ಕೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಸಾಯಿ ಮಾತಾ ಯಶೋದಮ್ಮನ ಪಾದಗೂ ಅನಂತ ಕೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಮೇಘನಾಥ್ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಈ ದೈವ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿಬ್ಬ ಹಿರಿಯೊಡೆಯ ಹೆತ್ತೆಯಮ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿಬ್ಬ ದೈವಾತ್ಮ ಏನ್ ಪರಿವಾದ ಅನ್பாದ ಗವ ತುಂಬಿದ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಗಿಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಮನಂ ಪಡಿತವನೇ ಮನಿತನ ದೇಗ್ಯಾರ. ಹೌದು, ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಆಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡುವನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ ಕೆಟ್ಟ ಮನ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ. ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಆಗ ಒಳ್ಳಿತ್ತು ಒಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಡುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೋಗಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬಾಡಿನೋ. ಆಗ ಮನವ ಬೆಳಿಪಡುತ್ತೋದು ಎದು ಮೂಲ್ಯವಾದ ನೋಡಿಲೆ, ಆ ಮನವ ಬೆಳಿಪಡುತ್ತುವ ಕರಿವಿ ಏದಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗದೊಡಿಯ ನಂಗೆ ಬೇ ಮೂಲ್ಯವಾಯ್ತಾ ಆ ಕರುತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ வெளிப்படுத்தினோம். ಆಗ ನಂಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ ಸಿದ್ಧನೆ ನಡೆದಿಯೋ ಆ ಸಿದ್ಧನೆಯ ಎತ್ತ வெளிப்படுத்தனவோ ಅರ್ಥಮಾಕ நம்முடைய ವಾರ್ತೆಗಳು ಅದು ಮೂಲ್ಯವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಆಗ ತಿಂಬುದಾಗಿ ಬೇಯ ಒಂದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಲಂಗೆಲ್ಲವೂ ತಿಂದರ. ಆಗ ನಂಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಲಂಗೆಲ್ಲವ ನಂಗೆ ಬೇಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಆಗ ತಿಂಬುದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲೇ. ಆಗ ನಂಗನುடைய ಕರುತ್ತ வெளிப்படுத்துது ಎಂಬುದು ಆಯ್ತಾ ಈ ಬೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಂತ ಒಂದು ನண்பர் ಏನು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மன நெஞ்சும் தாழ்த்த சென்னியும் தந்த தலைவனை சூழ்த்தமா மலர் தூவி துதியாமே வீழ்த்தவா வினையே நெடுங்காலம் தேய. ஆக வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மன நெஞ்சும் தாழ்த்த சென்னியும் ತಂದ ತಲೆವನ್ ಅದು ದಾರದ ಒಳ್ಳೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಯ ತಂದಿರುವುದು, ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಂಜೆ ತಂದಿರುವುದು, ನಂಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಣಿವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬುಬ್ಬುದಾಗಿ ಈ ಮಂಡಿಯ ತಂದಿರುವುದು, ಆ ಈ ಒಡಲಕೋಡ ಸೇರಿ ತಂದಿರುವುದು ದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗಾಳ ಈ ಇದನ್ನ ಏರ್ಪಡುತ್ತಲೆ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೂ ಬಪ್ಪಿಲೆ. ಆಗ ದೇವರು ನಂಗೆ ಈ ಉಣರ್ವೋಡ ಈ ಉಡಲೋಡ ಕೂಡಿಯ ಇತ್ತವ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲವ ನಂಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ನೆಲೆಲ್ಲವ ತಂದು ಬನ್ನಿ ಆ ದೇವರ್ಗ ನಂಗೆ ಎಂದು ನನ್ರಿ ಕಡನ್ ಪಡೋದು. ಆ ನನ್ರಿ ಕಡನ್ ಎದು ಮೂಲೆಯವ ನೋಡಿನೆಂದಲೇ ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಡೆಬಿಡಾದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುತ್ತ ನನಗೆ ಈಗ. ಆಗ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಹೇಗಿನ ಪೂಜಾ ಎಂಬುತ್ತ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಪೂಜಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂ ಎಂದಲೇ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮನೇಲಿ, ಜಾ ಎಂದಲೇ ನಂಗೆ ಏರ್ಪಡ್ತೋದು ಉಂಡೆ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಏರ್ಪಡ್ತೋದು. ಆಗ ಎರಡು ಸೇರುತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಬಂದರ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದಾಗ ಪೂಜಾ ಎಂಬುದು ಪೂಜೈ ಎಂಬ ನೆಲೆಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಳವೆ. ಆಗ ಪೂ ಎಂಬುದು ಏದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗದುಡಿಯ ಮಲ ಮಾಯಕಳ್ ನಂಗದುಡಿಯ வாழ்க்கையாಡುವ ಅರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ನೆಲೆ, ಆ ಇರುಳ್ಮಯ ಎಂಬ ಮಲ ಮಾಯ ಇದೆಲ್ಲವ ನಂಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವನೇ ಜಾ ಎಂಬುದು ಏದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಉಂಡೆ ಹಾಕುವುದು. ಆಗ ಅದೆರಡು ಸೇರುವುದು, ಅದೆರಡು ಸೇರುತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರ. ಆಗ ನಂಗೆ ಮಲ ಮಾಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಿಡುದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯ. சண்டாளரானாலும் சத்குருவை சார்ந்திருந்தால் சண்டாளம் நீங்கி சாதாவர் ಜೀವಗಮೇ ಎಂದು ಗುರುನಾಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂಗೆ ಕೀಡಿಲಿಯೋಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ನಂಗೆ ಒಂದು ಗುರುವೇ ಸಾರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಲೇ ನಂಗೆ ಸಾರುಡುವ ಎಲ್ಲ ಅರಿಯಾಮೆ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಆ ಗುರು ನೆಲಗವೇ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಕೋಡವೇ ಆ ನೆಲೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಪ್ಪುದಗ ಆ ಗುರು ಒಬ್ಬನಂತ ಮುಡಿದ್ರ. ಅದರಂತೆ ನಂಗೆ ಏದಂಗೆ ಪೂಜಾ ಮೂಲಂ ಗುರು ಮೂರ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರು ಪಾದ, ಬಂದರ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ ವಾಕ್ಯಂ, ಮುಕ್ತಿ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ ಕಿರುಬ. ಆಗ ಒಂದು ಗುರುತ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲವೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುರುಡಿಯ ರೂಪವ ನಂಗೆ ಎಡೆಬಿಡಾದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಆ ಗುರುಡಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಶರಣಾಗಿ ಆ ಗುರುವ ಪಾದಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು.
ಆ ಗುರು ಹೇಗುವ ಮಂತ್ರವೆಂಬ ಗುರು ಹೇಗುವ ವಾಕ್ಯಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿದವಾದಲೇ ಆ ಗುರು ಹೇಗುವ ವಾಕ್ಯಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟು வாழ்ந்தலே ಎಂದಲೇ ಆಗ ನಂಗ ಆ ನೆಲೆಗ ಎತ್ತಿರಪ್ಪದು ಮಾಡಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಡೆಯೋಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇಳ್ಯಾರ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಹಾಪುದು ಅಂದಲೇ ನಾವೊಂದು ಜೋಲಿ ಹೇಗಿನ ಅದು ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಕ್ಕು ಅಂದಾರೆ ಎತ್ತಿದಲೇ ಬೀರಂಗಿಗೆ ಮುಂದಾಡು ಒಂದು ನಿಂಗ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಾದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಲೇ ನಿಂಗೆ ನಿಬ್ಬದು ಮುಡದಲೇ ನೀ என்னுடைய ಶಿಷ್ಯರ ಆಗಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಹೇಗ್ಯಾರ ಆಗ ಗುರುನುಡಿಯ ವಾರ್ತೆಗೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಲೆ ನಂಗೆ ಗುರುನುಡಿಯ ವಳಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಆ ಮೇಲ್ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಎಂದ ಗುರು ಎತ್ತಿ ಬಂದಾರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೂಟಿನಪ್ಪ ದಾರಿ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪದು ಮುಡದರಾಂಬುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಏದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಲೆಯೋಗ ನಂಗೀಗ ಎತ್ತ ಒಂದು ದೇವರೇ ಅಂಶ ಅವತಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗಗ ಗುರುವಾಗಿ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಬಂದಿವನೇ ಅವಕ್ಕಗ ನಂಗೆ ಏದಂಗೆ ಹೇಗೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ ಕಟ್ಟಗೂ ನಂಗೆ ಉಣರ್ವೋಡ ಆ ಏಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಿಕಡಿ ಹೇಳೋದತ್ತೆ ಏಕ ಏಕ ಏಂಗುದು ಆ ಏಂಗಿನ ನಂಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುರುಗ ನಂಗೆ ಮೇಲೆ ಗವ ಬಂದರ ಆ ಗವ ಬಪ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಗಮೇನ ಎತ್ತಿನ ಸೇತು ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಸೇತಿ ಆದಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅದರ ಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಆ ಗುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಉಣರ್ತಿಟ್ಟದೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಡುವನೇ ಪುಣ್ಯಂ ಸೇದಾರ್ಕು ಪೂ ಉಂಟು ನೀರುಂಟು ಅತ್ತಂದು ಹೇಗೆ ಆಗ ನಂಗೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಈ ಜನ್ಮದಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಲೇ ಅವ ಹೋದ ಜನ್ಮದಾಗೆ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಹೂವು ನೀರು ಹಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರಿಯೋ ಈಗ ಇಟ್ಟ ಮಾಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರವೀಸಿ ಬಂದದನೇ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಗಿನೋ ಅತ್ತ ಮಾಕೆ ಅದೋಗಿನೋ ಒಂದೊಂದು ನೆಲೆ ನೋಡುವ ಏನಾಗಿರಂದಲೇ പൂവുണ്ട് മലരുണ്ട് എന്ന് പൂവുണ്ട് നീരുണ്ട് എന്ന് നോടില്ലേ പൂവുമ്പത് ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചിരാണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൺമലരുമ്പ കണ്ണെ കുറിച്ചിര ನೀರುಂಡು ಏದಂದ್ರೆ ನಂಗದುடைய ಕಣ್ಣುದಾರಿ ಬಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರೆಂಬುದನ್ನ ನೀರ ಹೇಗಿರ ಹಾಗೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಮೂಲವಾಗಿ ನಂಗದುடைய ಕಣ್ಣುದುடைய ಮಣಿಯ ಹೋಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಾಂಬ ಸೂರ್ಯ ಒಳಿಯಂಬ ಆ ಜ್ಞಾನವ ಉಣರುವುದು ಎಂಬುದಾಯ್ತ ಅದನ್ನ ಪೂಂಡು ನೀರುಂಡು ಎಂಬ ನೆಲೆಯ ನಂಗದುடைய ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತವ ನೆಲೆಯೋಗೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ನಂಗೆ ಆ ದೇವರು ಸಾರೆ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದಬಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧನೆಯ ಲಂಡ್ರಿ ಸಾಧಿಪ್ಪಾರು ಒರುವರು ಮಿಲ್ಲೈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದನತ್ತ ಆ ವೇದನೆ ಬಪ್ಪದಿಂದ ನಂಗೆ ರೋದನತ್ತ ಬಂದು ನಟ್ರ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಜಾಮಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಂಗೆ ವಾಕ್ಯ ಮುಡವ ನೆಲೆ ಬಂದು ನಡೆದೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ರೊಕ್ಕಾಯದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾಗ ಹತ್ತು ಕಿರಿಸಿ ಪೊಲಮಿನಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾ ಮಾಡದೆ ನಂಗ ಬಂದೆ ಎಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಪ್ಪುದಾಗ ನಂಗೆ ಎಂದ ಜಾಮಿಲ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಾಮಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಬ್ಬನೆ ಎತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಕನ್ನು ಒಪ್ಪುದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಆಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಉಣ್ಮೆತ ಆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜನವು ಸಂತೋಷವಿದ್ದವ ಒಂದೊಂದು ಜನವು ಆನಂದವ ಇದ್ದವ ಒಂದೊಂದು ಜನವು ಅಮೀದಿಯಾದ ಸುಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದವಾದಲೇ ಅದು ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ನಂಗವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಆಗ ಆ ನೆಲೆ ಅಮೀದಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಆ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪದಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ದಬಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಸಿರತ್ತೆ ಬೇಕು ಸಿರತ್ತೆ ಆಡೋದು ಸಾಧು ಸತ್ಸಂಗ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎಂದು ಸೇದಿದ್ದಲೆ ಆ ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಕೂಟಿಂಡು ಹೋರ ಅಥವಾ ಉಣರುವುದೋಗೆ ನೋಡೋನೆ ನಂಗ ವಾಕ್ಯೋಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನೋಡೋನೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದುತ್ತ ನಂಗೆ ನೆಲೆ ಏನು ನಡೆದೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಏನಂದ್ರೆ ಗವ ಎಂಬುದು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ತಮಿಳಿದಾಗ ಅನ್ಬು ಬಡಗುದೋಗಿ ಗವ ಆಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಏದಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಗವ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಲೆ ಆಡುವನೇ ದೇವ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಂಗಿದ್ದನೋ ಗವ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನೇ ನಂಗೆ ಮನಿದ ನೆಲೆಯ ಇದ್ದನೋ ಇನ್ನೂ ಗವ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನಂತ ನಂಗೆ ಅವಳಿಯ ಗುಣ ಅರಕ ಗುಣ ಎಂಬುದು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರ ಆಗ ನಂಗೆ ನೆಲೆಯೋಗಿದ್ದಿದೋ ಎಂಬುದನ್ನ ನಂಗೆ ಉಡಿಯ ಸೈಯದ್ದೋಗೆ ನಂಗೆ ಉಡರಾಕು ಆಗ ನಂಗೆ ಇಂದು ಏದಂಗೆ ತಮೋ ಗುಣದ ರಜೋಗುಣದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗ ಒಪ್ಪದುಂಬುತ್ತಾ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಿಕಡಿ ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಉಣರ್ವುದೋಗೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಇಡೆಬಿಡಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಿಗೆ ನಂಗೆ ಈಡು ಪಟ್ಟು ಒಪ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಆ ನೆಲೆಗ ಎತ್ತಿನ ಒಪ್ಪದುಗ ಮುಡದರ ಅಂತ ಈಗ ಇತ್ತವಾಗ ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿತಾ ತನಗೆ ಜಾಂಬಾವಾನ್ ಎಂಬ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ತನಗ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಶಿವನುಡಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ತಿರುವಾನೆ ಕಾವಲದಲ್ಲಿ ನೀರುದೋಗಿ ಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ ಎಡತ್ತ ತಿರುವಾನೆ ಕಾವಲದ ಏನೋ ಇಂದು ಆನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಎಡತ್ತ ಇಂದು ತಿರುವಾನೆ ಕಾವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಎರುಂಬೂರು ಎಂದು ಇರುಂಬು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇತ್ತು ಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಜಂತು ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನೆಲೆ ಅಣಜೋನೆ ನಂಗಗ ಸಿಂಧನೆ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರ ಇಬ್ಬ ಆ ಅರಿವು ತಂದಿವ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ದೈವ ಪಿರವಿಯ ಇಬ್ಬ ನಂಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಏಕ ಇನ್ನು ಆ ನೆಲಗ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದಲೆ ನಂಗ ಸಾರ್ ಹೇಗುವ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗುವ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪೊರುಪಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಈ ನಾ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನದೆಂಬ ಮಮಕಾರದ ನಂಗ ಸಾರ ತುಂಬಿ ನಾಡುವನೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಆ ನೆಲಗೆ ಹೋಗಾದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವ ನಂಗೆ வாழ்க்கையை ಅರ್ಥದ போது ಇನ್ನು ಏಸು ಕಾಲತ್ತ ಲೋಕ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲಂಬಲು ನನಗೆ தேவையில்ல ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನುடைய ಅರುಳು ಏನ ಹೇಗುವ ನಿನ್ನುடைய ಕರುಣೆ ಏನ ಹೇಗುವ ಅಂದೇಗಿ ಒಂದೊಂದು ಜನವು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಗಗ ಕೈ ತಂದು ಮೇಲೆ ಕೂಟಿನ ಹೋಗಪ್ಪ ನೆಲೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ನಂಗೆ ಏನೋ ಮನೆಯೋಗೆ ಇತ್ತ ಮಗ ನೆಲ ಇಟ್ಟ ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದು ಮುಡಿಯಾದೇನು ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಮಾತಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ವರ್ಕುದು ದೇವರ ಇಟ್ಟ ಅದು ಸಂತು ಅರ್ಜುನ ಕುಳಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಯ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ನಂಗೆ ದೀವಿ ಕಚ್ಚಿ ಹೂ ಹಾಕಿತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದುಂಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓಸು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಂಗೆ ಪೂಜೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕ ಜಾಮನ ಬೇಕ ಮಾಡಾಕು ಇದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಹೋಗಸಾದೆ ನಂಗೆ ತಡುತ್ತು ನಡೆದೆ ಆಗ ಅದು ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡುವನೆ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸರ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬರಾರೆ ನೀ ನನಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನಂಗ ಮಗ ಮಾಯಿಗೆ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವನೆ ಆ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ದಾರಿ ಬುಟ್ಟಿಯ ಆಗ ನಂಗೆ ಇದಂಗೆ ಆ ದೈವಿಗೆ ನೆಲಗೆ ನಂಗೆ ಮೇಲೆ ಉಯರ್ದು ಒಪ್ಪುದುಗ ಅದು ಮೂಲೆವಾಯಿ ಮುಡದರ ಎಂಬುದನ್ನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗನು ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳಕಿ ನಂಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಎಂಬುದು ಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಜನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕೊಡಿಬ್ಬನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವನೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೊರುಳು ನಿಂಗೆ ವಿರುಪಾಡಿದೆಯೋ ಆ ಪೊರುಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿನಿ ಆಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗದುಡಿಯ ಹೃದಯವ ನೆನೆಸಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿನಿ ಎಂದಾರ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಗದುಡಿಯ ಧೈರ್ಯ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಲ ಏನಾಗ ಬರಲಿ ಆಗ ತಾನು ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ನೆಲೆಗೆ ಎತ್ತಿನಪ್ಪದು ಮುಡಸರಾಂಬುದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಮಾಕೆ ನಂಗಿಂದು ಸಾಯಿನವಾಸದಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಉಲಗ ಪೂರಾಗ ನಂಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಪ್ಪುದಾಗ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಗ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಲ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ಬಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಪ್ಪುದು ಮುಡಸರಾಂಬುದಂತ ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಲೆಯೋಗಿ ನೋಡುವನೇ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನೆಲೆ ಆಡದೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಉழைಪು ಇಡೀ ಎವಡಾದ ಉழைಪು ಮಾಡಿರುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಡದ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಮಕ್ಕಗ ತಾಯಿ ದೇವರ ಜಾಮದಾಗ ಅಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಆಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆರೆಯ ಪೊದೆಯೆಲ್ಲ ಆಡದೆ ನಿಂಗ ನೋಡಿ ಬಾರಿ ನೀಂದು ಏಟು ಹೋದ ನಂಗಿನ್ನು ಪೊದೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನಂಗಿನ್ನು ಆಸೆ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಆಡಿದವು ನಿಂತಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೆಡೆಯ ಗುಯ್ಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕುಲೆ ಸರಿ ಇದು ದೋಷಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಕ್ಕೊಂದು ವಾಸನೆ ಬಂದ ಸರಿ ಇನ್ನು ಬುರದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಾಮೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡುವ ಅದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡುವ ಬುರದ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗ ಅಂದು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬೆಳ್ಳಾಮೆ ಮಾಡುವನೇ ಅದು ಫಲ ಒಂದು 10 ಪಂಕುದಿಗೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗೊಂದು ನೆರೆಯ ಲಾಭ ಬಂದಿಟ್ಟು ಹಾಗದ ಅವಾಗ ಉಣರ್ದಾರ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಪೊದೆಯನು ಎಂಬುದು ಈಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೆಳ್ಳ್ಯಾಮ ಮೂಲಿಯವ ನಂಗೆ ತಂದಿಬ ಆ ಫಲನುಂಬುತ್ತ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ ಪೊದೆಯಲುಂಬುದು ನಡೆದೆ ಅತ್ತಂದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಪೊದೆಯಲುಂಬುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಾಡುಪಟ್ಟು ಗೀದಲೆ ಖಂಡೀಪ ಅದು ನಂಗೆ ಪೊದೆಯಲು ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲನ್ ತಂದರಾಂಬುದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೆಲೆ ನನಗೆ ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ 10 ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಡು ಪಡಾದೆ ನನಗೆ ಏದುಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಕೈಗ ಕೆಸರಾಗತ್ತ ಬೇಗ ಮೊಸರು ಎಂಬುದು ನಂಗೆ ಅಯ್ಯನ ಕೈದಂಗೆ ಪಾಡುಪಟ್ಟು ಉழைಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕ ನಾ ಒಪ್ಪುದಾರು ಮುಡಿ ಎಪ್ಪುದು ಮುಡಿಯ ಎನ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಜಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಮುಡಿಯ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಒಪ್ಪುದು ಜಾಮ ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು 4 ನಾಮ ಹೇಳುದು ಮುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ 2 ನೋಟು ರಾಮನಾಮ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಡಿಯಾದ ತಾಮರೆயின் புஷ்பரசம் தவளை தன் ருசி அறியாது பாமரர்கள் அடுத்திருந்தும் பதம் காணார் ஜீவகமே தெய்யார் ಆಗ ತಾಮರೆயின் ಪುಷ್ಪರಸ ತವಳೆ ಎಂಬುದು ಕಪ್ಪೆ ಆ ತಾಮರ ಹೂ ಸಾರಿಯೇ ತಿಂತಾರೆ ಆಗ ತಾಮರ ಹೂಡಿಯ ರುಚಿ ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅದು ದಾರ ಪೊರಪಪ್ಪದು ಮುಡಿದರ ದಾರು ಪೊರಪಪ್ಪದು ಮುಡಿಯ ಅದು ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಎತ್ತು ಬಂದು ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಗಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಲಸು ಮಾಕೆ ಉಣರುವುದಾಗಿ ಎತ್ತಿನಿದ್ದಲೆ ನಂಗೆ ಎತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಉಣರುವುದು ಮುಡಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಸಾರೆ ಹೇಗುದಿಗೆ ಏನೋ ತಮಾಸ್ ಮಾಡಿಯಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಣರುವುದಾಗಿದ್ದು ಹೇಗ್ಯಾರ ನಂಗದುಡಿಯ ಅರಿಯಾಮಿಯ ಹೊರಸ್ಪಡುತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗವ ತುಂಬಿದ ಉಣರುವುದಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಪಾದವ ಎಂದು ಆ ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಳುತ್ತಾನವೋ ಅಂದು ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಡಿಯ ಗವ ನಂಗೆ ಅಂದು ಬಂದರ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನೋ ಎದುರು ನೋಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರ ಸ್ವಾಮಿಯನ ಸ್ವಂತಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಯ ಉಣರ್ವು ಸಿಕ್ಕಿರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಣದೊಡಿಯ ಉಣರ್ವು ಸಿಕ್ಕಿರ
ಒಂದು நண்பர் பதில நண்பருடைய உணர்வு சிக்கிறா, ಒಂದು ಗುರು பதில ಗುರುவுடைய உணர்வு சிக்கிறா, சுவாமி பதில சுவாமியுடைய உணர்வு சிக்கிறா. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಎತ್ತಮಾಕೆ ನೆನೆಸಿ ಬನ್ನವೋ ಅತ್ತಮಾಕೆ ನನಗೆ ಆ ಉಣರ್ವು ಇಲ್ಲೋಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ತಂದ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜನ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಮನೆಯ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉದಕ ಮಾಡೋದಾಗ ಒಂದು ದೊಂಬ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ವೈಡೂರ್ಯ ವೈರವ ತಾರವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೇಪುತ್ತ ನಂಗೆ ರಾಜನ್ ಸಾರ್ ಕೇಪೊಂದು ನೆಲಾಡದೆ ಕತ್ತಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ எனக்கு காலு எப்படி வர உரிசிரா சுவாமி, எனக்கு மண்டை சிட்டி இருந்தாலும் சுவாமி சரி இல்லை சுவாமி, எனக்கு ஞானமா தப்புது சுவாமி. நான் ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪಿರವಿಯ ಇನ್ನು ಯೇಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗಿ வாழ்ಬೋದು. எனக்கு ಇನ್ನು ಪಿರವಿಯೇ ಘನ, ಈ ಪಿರವಿಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇನ್ನು ಪಿರವಿ ಇಲ್ಲಾದ ನೇರ ಹೋಗ್ಬೋದುಗ ಏನ ದಾರಿಯೋ ಆ ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ನನಗ ತೋರಿಸಿಬಿಂಬ ಅತ್ತವ ಮಂಡ್ರಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇತ್ರತ ಗುರುಸಾರ ನನಗೆ ಕೇಪ ಕೇಳ್ವಿ ಲೋಕ ಇದೆ ವಿಷಯವ ಈ ಗುರುಸಾರಿಯೋ ನನಗೆ ಕೇಪುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೇ ಕೇತನೋಡಾಕು ತಂತಾರ ಆಗ ಅದು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಗುರುವ ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಾ ನೆಲೆ ಆಯ್ಟ್ರ. ಆಗ ಗುರು ಸಾರ ನನಗೆ ಕೇಪು ಒಂದೇ ನೆಲೆ ಏದಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ எனக்கு அருள் ಮಾಡಿವಿ, எனக்கு ಜ್ಞಾನವ ಅರುಳು ಮಾಡಿವಿಂಬ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಬಪ್ಪುದು ಉಣ್ಮೆಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೇಗುನೆ ಪಸಿ ಎಡುತ್ತಾನೆ ಪತ್ತುಂ ಪರಕುಂ ದೇನ ಒಟ್ಟಸ್ಪು ಬಪ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮರದನ ದೇನ ಆಲೆ ಜ್ಞಾನಾಂಬ ಆ ನೆಲೆ ಬಪ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಸ್ಪು ಸೇರ್ತಿ ನಂಗೆ ತಾಂಡಿ ಒಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬಲ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ. ಏದು ಅಟ್ಟಲೇ ಸರಿ ಏದು ಇಲ್ಲಾದವಲಿಯೋ ಸರಿ ನಂಗಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ನೆಲಬಪ್ಪನೆ ಆ ನೆಲೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತಾಂಡಿ ಒಪ್ಪುದುಗ ಆ ಉಣ್ಮೆಯಾದ ಆ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿರಂಬುದುತ್ತ ಜ್ಞಾನವ ಕೇಪುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಣರ್ವುದು ಹೋಗೆ ನಂಗೆ ನೋಡುವನೇ ತುರವು ನನಗೆ ಹೇಗಿನೋ ಹಾಗೆ ತುರವು ಎಂಬುದು ಹೇಗುವ ಅದಾವುದು ವೀಡು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದು ತುರವು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುರವು ಅಲ್ಲ. ವಿರುಪಟ್ಟ ನೆಲೆ ಏ ಒಂದು ನೆಲೆಯೋಗ ನಂಗೆ ವಿರುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ನೆಲೆ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪದು ಎಂಬುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತುರವು. ದಾರುವ ನೋಡ್ಲಿ ವಿರುಪಿಲ್ಲದೆ ದಾರುವ ನೋಡ್ಲಿ வெறுப்பில்லாದೆ ಆ ನೆಲೆಯೋಗ ನಂಗೆ ಇದ್ದು ಪಡುವುದು ಎಂಬುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತುರವು. ಆ ನೆಲೆಗೆ ಬಪ್ಪದುಗೈತ ನಂಗೆ ಈಸಗ ಒಂದು ಪಾಡು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತವ ನೆಲೆ ಆಡುವನೇ ಒಂದು ಎಡೆಯೋಗ ಒಬ್ಬ ಕೇತನ ಮನುಷ್ಯಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಏನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇತನ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಾರ ಮನುಷ್ಯ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ ಈಸಿನ ಮರದುಪ್ನ ಅದು ಮನೆದ ನುಡಿ ನೆಲೆ. ಹಾಗೆ ದೇವ ನುಡಿ ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ ಗಿವ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ತಂಗಾರ ಮನುಷ್ಯ ಆ ದೇವ ನುಡಿ ನೆಲೆ. ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಮನಿದನಿಂದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಆ ನಂಗೆ ದೇವರು ನೆಲೆಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ತನ್ಮೆ, ಆ ಸಗಿಪು ತನ್ಮೆ, ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸುವ ತನ್ಮೆ, ಆ ಪಣಿವು ತನ್ಮೆಗೆ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಪಡಿಯ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ಲಿತ್ತು ಇತ್ತವ ನೆಲೆ ಆಡುವಂತ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಏದಂಗೆ ಆ ಗುಂಡಲಿನಿ ಎಂಬುದು ಅಂಡத்தில் உள்ளது ಪಿಂಡத்தில் ಉಂಟು ನನಗೆ ಅರಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಎತ್ತೆಂದು ನೋಡುವನೇ ನಂಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂಬ ನೆಲೆಯೋಗತ್ತ ಆ ಗುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯುடைய ಅಮ್ಮನುடைய ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆ ಆಡದೆ ನಂಗೆ ಸಹಸ್ರಾರ ನೆಲೆಯೋಗತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನುடைய ಆ ಮುಡಿವ ನೆಲೆ ಆ ಸುಡುಮುನಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯೋಗ ಆಗಾಯ ಎಂಬ ನೆಲೆ ಆಡದೆ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಆಧಾರ ನಂಗೆ ತಾಂಡಿ ಒಪ್ಪನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯೋಗೆ அடுத்தது ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬುದು ಅಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೋಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಉಡಿಯ ತನ್ಮೆ ಆಡದೆ ನಂಗೆ ಮಣಿಪೂರಕ ಎಂಬ ತೊಪ್ಪಳಿದೋಗ ಬಂದು ನೀರು ನುಡಿಯ ತನ್ಮೆ ಆಡದೆ ಅನಾಘಾದ ಎಂಬ ನೆಲೆಯೋಗೆ ಅಗ್ನಿ ಉಡಿಯ ತನ್ಮೆ ಆಡದೆ ಈ ವಿಸುಕ್ತಿ ಎಡೆಯೋಗೆ ಗಾಯಿ ಉಡಿಯ ತನ್ಮೆ ಆಡದೆ ಸುಡುಮನೆ ಎಂಬ ನಾಡಿಯೋಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗಾಯಾಮ ತನ್ಮೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ತಾಂಡಿ ಆ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಎಂಬ ದುರ್ಯಾಮ ನೆಲೆಯೋಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಡ ಲಯಪ್ಪ ನೆಲೆಯತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಆ ಯೋಗ ನೆಲೆಯೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗದ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಪ್ಪನೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸತಿ ಪತಿ ಒಂದು ಆಹಿಲಿಂದ ನಂಗೆ ಅರಕ ಬಣ್ಣು ಆಗ ಸತಿ ಎಂಬುದು ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಕಿಯ್ಯಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ಆಗಪಟ್ಟದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವರು ಎಂಬ ನೆಲಕೋಡ ಐಕ್ಯ ಆಪುದು ಬುತ್ತ ಸತಿ ಪತಿ ಒಂದು ಆಹಿಲಿ ಎಂಬ ಉಣರುವುದು ನಂಗೆ ಹೇಗಿನೋ ಆಗ ಆ ನೆಲೆಯಾಗತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಎಡೆ ಬಿಡಾದು ಸಾಧನ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆ ನೆಲೆ ನಂಗೆ ಖಂಡಿಪ ನಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಂದು ಸೇತಿರಾಮದನ ಉಣಂದನು. ಈ ನೆಲೆಯೋಗ ನಂಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬದು ತೊಂಡು ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗವ ತೊಂಡು ಮಾಡುದು ಆ ತೊಂಡುದೋಗಿ ಎತ್ತ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮಿಯ ಕರ್ಮನ ಒಂದು ಫಲನ್ ಎದುರು ನೋಡಾದ ಕಾರ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾಡೋದು
எனக்கு ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ இதனுடைய ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿರ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನುடைய ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿರ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಬದಲೇ ಅದು ಕಾಮಿಯ ಕರ್ಮ, ಫಲನ ಎದುರು ನೋಡಿ ಮಾಡುವುದು. ಆಗ ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಯೋ ಅದನುடைய பலன் ಸ್ವಾಮಿ, ಫಲನು ಒಳ್ಳಿತ್ತೋ ಒಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅದನುடைய ಮೂಲ್ಯವ ಏನ ಮಾಡ್ರೆ ನೀನೇ ನಡುತ್ತೊಂದು ಏಟು ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವತ್ತ ಮಾಡುದು ಅದೊಂದು ಏನ ಸಿಕ್ಕಿರ ಎಂಬ ಉಣರ್ವು ನಂಗೆ தேவையில்ல. ಅದು கண்டிப்பாய் ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದனுடைய பலன் ತನ್ನಾಡವೇ ಇಂದ ನಂಗೆ ಬಂದರಾಮದು ಅಡದೆ. ಇದು ಕೂಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಂಡಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಕೇತು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಾರ, ಕೂಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ತಂದಾರ ಕಂಡಿಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಕೇತು ನೋಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಮಾಕೆ ಉಣರುವುದಾಗೆ ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬನೇ ನಂಗೆ ದೇವರು ತಾನ ಏನ ತಪ್ಪುದನೋ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ತಂದು ಮೇಲ್ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಉಯ್ಯತ್ಯಾರ. ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆರೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಿಕಡಿ ನಂಗೆ ಹೇಗ್ಯಾರ, ಬಂದ ಜೋಲಿ ಬಂದ ಜೋಲಿ ಬಂದ ಜೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಗಿನೋ ಏನಗಾಗಿ ಬಂದವ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಅರ್ಧ ತಿರುಗಿ ಹೇಗ ತೇವಿಲ್ಲ. ಏನಗಾಗಿ ಬಂದವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವೋ ತಿರುಗಿ ಆ ನೆಲೆಯ ಉಣರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪದಾಯ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೋ. ಬಂದ ಜೋಲಿ ಮರಂದು ಬಿಟ್ಟು ವರ ಕಡುದಿ ಮೇಯ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಧೈ ಕಮ್ಮಲ್ ಮೂಡಿಕೊಂಡು ಸಿರಿಕಿಂಡ್ರ ಜೀವಗಮೆ ಎಂದು ಗುರುನಾಥರ ಅಳುತ್ತಿ ಹೇಗ್ಯಾರ. ಒಂದ ಜೋಲಿ ಮರಂದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಗನ ಪಿರಿಗಿತ್ತು ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಲೋಕ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಏದಂಗೆ ಕಾರು ಬಂಗಳಾದವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿ 6 ಅಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಪದಾಯ್ತ ಹುಟ್ಟಿದನ ಅಂದಲೇ ಅದು ನನಗೆ ಸಿದ್ಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟಲೇ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಎಂಬ ಸುತಂತ್ರ ತಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಲೋಕಗೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದವೆ ದೋಷಿ ಕಾಲಿನ ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದವೆ. ನಂಗೆ ಈ ಲೋಕಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಕುಲವೆ ಎತ್ತ ಬೊಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನಲ್ದಿಟ್ಟು ಗೆವನಾರಿಯಾದ ಅವ್ವಿಗೆ ಗೆವನ ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ದರವು ಅತ್ತ ಮಾಗೆ ನಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅವ್ವಿಗೆ ಗೆನವ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದವಾಗ ನಂಗೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನಲದು ನಿದ್ದ. ಎಂದು ಈ ಬೊಮ್ಮೆ ಉಣ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಉಣರ್ದು ಏನು ಅವ್ವಂತ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನೆಲೆಯ ನಂಗೆ ಉಣರ್ದು ಅವ್ವ ಎಂಬ ಆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಒಟ್ಟಸ್ಪು ಎಂದು ಬಂದರುವೋ ಅಂದು ನಂಗೆ ಅವ್ವ ಸಾರ ಓಡಿ ಬಂದಿಯಾ. ಅವ್ವ ನಂಗೆ ಮಳ್ಳುಗೆತ್ತಿ ತತ್ತಿ ಸೀರಾಟಿ ಪಾರಾಟಿಯ. ಇತ್ತವ ನೆಲೆಯ ನೋಡುವನೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗ ಹೋದ್ರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಓಪನೆ ಒಂದು ಪೊರಳು ಇಸ್ರೇಂದ ಹೋದ್ರು. ಆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಓಪನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿಯೂ ಎತ್ತಲೆ ಪೈಯೂ ಎತ್ತಲೆ ಒಂದನೇ ಎತ್ತಲೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಮ್ಮ ಓಸನ ಮಾಡಿದ ಏನ ಸೆಲವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕುಲೆ. ಹೋದಮ್ಮ ಓಸನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಂದವಳು ದೋಸೆ ಕಾಲ ಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೇತಿ ಬೀತ್ತು. ಅದು ಹಿಂದವಳು ಓಸನ ಮಾಡಿ ಏನ ಬೇಕು ಎಂದು ಓಸನ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೊರುಳ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಮಾಕುತ್ತ ಇದು ಏನು ಉಣರ್ತೀರ ಅಂದಲೇ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವೋ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೋ ಈ ಲೋಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದೋಗೆ ನಂಗೆ ಏನ ಮಾಡುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿ ಪೆರವಿ ಏತಿನೋ ಅತ್ತ ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಈ ಲೋಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗ ಏನಗಾಗಿ ಬಂದ ಎಂಬುದನ್ನ ನಂಗ ಸಿದ್ಧನ ಮಾಡಿ ಆ ದಾರಿಯೋಗೆ ನಂಗ ವಾಕ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಓಪನೆ ನಂಗ ಆ ನೆಲೆಯ ಉಣರ್ದು ಮುಡದರ ಎಂಬುದತ್ತ ಈ ಕಡೆ ವೀದಿ ಎಂಬ ನೆಲೆ, ಈ ಕಡೆ ವೀದಿ ಎಂಬ ಈ ಉಲಗ ಎಂಬ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊರುಳು ಎಂಬುದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಆ ನೆಲೆ ಉಣರುವುದು ಎಂಬ ನೆಲೆ. ಆ ನೆಲೆ ಉಣರ್ತುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಗಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕುನ್ನ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಬೆಳಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಾಕ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಏನಗಾಗಿ ಬಂದಿದೋ ಅತ್ಯಂಬುದನ್ನು ಉಣರ್ದು ನಂಗೆ ದುಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲರ ಧರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅದಾರು ಮಾಡುದೇವುಲೆ ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮದೋಗಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮವ ಅದನ್ನ ಸರಿ ವೈಯತ್ತುಲ್ வாழ்பவன் வானூரை தெய்வத்தில் வைக்கப்படுவான் ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮವ ಸರಿಯ ಮಾಡಿಲಿಯೇ ಅದು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹೋದಾರ ಮುತ್ತ ಜೋಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇತ್ತಮ ಕೊಡನೆ ಹೂ ಕಟ್ಟುವಾಗ ದಾರಾಲಿ ಸರಿ ಸಾಯಿ ನಿವಾಸ ಅಲ್ಲ ದಾರದಾರ ಮಾಲಕವ ಸೇರಿ ತಾಯಿಮಾರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಿಮಾರುಗಳು ಕುನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾದೋಗೆ ಸುಧಾಮರ್ ಬಂದಾರ ಕುಸೇಲರ್ ಬಂದು ಹೂವು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಕುಟುಂಬ ನಡ್ತಿದ್ರು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಅದು ಹೂದೋಗಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೂವು ಎಂಬುದು ಅಪರ ಸಿರಪ್ಪಾದದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದೋಗಿ ಗಮನಾಡುವ ಹೂ ಎಂಬುದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಎಂಬುದು ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಗಮನಾಡುವ ಹೂ. ಆ ಬೆಣ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಉಣರ್ತೀರ. ಆನಂದ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳೆ ಹೂ ಹಾಕುದು ಎಂಬುದು ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಇಡ್ತಾರ. ಒಂದೊಂದು ಹೂದೋಗಿ ಒಂದು ತನ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೂ ಎಂಬುದಿಗೆ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತನ್ಮೆ ಆಡದೆ ಹತ್ತು ಮಾಕೆ ತಾ ಹೂ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರನಿಪನೆ ಹೂವು ಕಟ್ಟುವನೆ ಹೂವು ಮೂಸ ಕೊಡೋದು ಅತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆ ಹೂವ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಏನ ಮಾಡಿದ ಮಾಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಈ ಹೂವು ನುಡಿಯ ಆ ಗಮನ ತನ್ನ ಈರ್ತರ ತಾ ನೇರ ಬಂದಿದ ಒಬ್ಬನೇ ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆಯ ಕಣ್ಣಗ ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವನೆ ಕಣ್ಣಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡೆ ತಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರದಾಗ ನಾ ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡುದು ಒಬ್ಬನೇ
ವಾಸನ ಮಾಡಿ ತನಗ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದಾರಿಯ ತನಗ ಅರುಳು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅತ್ತಮಾಕ ಅಪ್ಪನೇ ಹೂವು ಬಂದು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುವನೇ, ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಉಣರ್ವೋಡ, ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ದೇವರು ಗೆವನೋಡ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕುವನೇ, ದೇವರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲವ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹೋದಾರಂಬುತ್ತ ಹೂ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ನಂಗೆ ಹೇಗಲೇ ಸುಧಾಮರ್ ಮಾಡಿದ ನೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೋಲಿ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಏ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವ ಉಣರ್ವೋಡ ಮಾಡುವನೇ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನನಗೆ ವಹಿಸಿ ಅದರ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಅರುಳು ಮಾಡಿಯಾರಂಬ ಒಂದು ನೆಲೆಯ ನಂಗೆ ಏನು ಇದು ಮಗಳೇ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕೂಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಹೇಗ ಒಂದು ಇಟ್ಟ ಹಾಕಿದ. ಆಗ ಕೂಸು ಅಪ್ಪ ಹಂದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಯಾಕೆ ನೇಗ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹಂದಿ ಗಮ್ಯನ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ನೇಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಬಾಲ ಆಡ್ಸಿರ ಆನಂದತ್ತ ನಾನು ನೇಗ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಮನೆದ ನೋಡಿ ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಎದುರು ಪಾರ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನೇ ಬಾಲ ಆಡ್ಸೋದು ಆಗತ್ತಾ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನ. ಅದೇ ಸಮಯದಾಗ ನೇ ಮದುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಡ್ರಿ ಉಳ್ಳ ನಾಯಿ ಎಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆಯೋಗಿ ಏನೋ ಅಥವಾಕೆ ಆ ನೇ ಯಾವುದು ನಂಡ್ರಿ ಆಟ ಆಡಂಗೆ ನಂಗೂ ಆ ನಂಡ್ರಿ ಮರವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿದೆ. ಒಂದು ಕುನ ಜೋಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಂಗೆ ಏದಂಗೆ ಆ ನಂಡ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೀಯಬಹುದು. ಅದು ಇಂದು ನಂಗೆ ವಾಕ್ಯೋಗಿಯ ತೋರ ಒಂದು ಕಾಲ ಒಪ್ಪನೆ ಒಂದೊಂದು ಜೋಲಿ ನಂಗೆ ವಾಕ್ಯೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ಪಯನ್ಪಟ್ರ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಧನೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಬೀತು ಆ ನಂಡ್ರಿ ಮಾಕ ನಂಗೆ ಇಬ್ಬದು ಅತ್ತ ಮಾಕಾಡೋನೆ ಇಂದ ಮನೆಯೋಗಿ ಕೋಯಿ ಸಾಕಿನ ನೇ ಸಾಕಿನ ಆಡು ಸಾಕಿನ ಅದೇ ಜಾಮದೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಕರ್ಗೆ ಸಾಕುದು ಎತ್ತದಲ್ಲೇ ಪಟ್ರಿಲ್ಲಾದ ಸಾಕುದು ಅದು ಮೇಲೆ ಪಟ್ರು ಬೀತನೆ ಅದಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ನಂಗೆ ಉಸಿರು ಹೋಪನೆ ಆ ಒಂದು ನೆರೆಯಾಗಿ ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟುದು ಬಂದರ ಇದು ಜಡ ಬರದರು ಒಕ್ಕಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾನು ಸಾಕಿನಿದ್ದರು ಆ ಉಸಿರೋಪ ಜಾಮದೋಗೆ ಆ ಮಾನು ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬುತ್ತು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟೊನ್ನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪಿರಿವಿಯೋಗ ಮಾನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಕಾಲ ಮಾನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲಿಯೋ ಅವಕ ನೋಡಿ ಆ ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನೆಲೆ ಆಡೋನೆ ಆ ಮಾನಾಗ ಪಟ್ಟದು ಒಂದು ಆಶ್ರಮದೋಗಿಯೇ ಎಂದು ಆ ಉಣರ್ವೋടെ ಇದ್ದು ನಿಂತರೆ ಅದು ಮಾಕೆ நாயிர் கடையாய் பிறந்த அடியருக்கு தாயிர் சிறந்த ದಯಾವಾನ ತತ್ವನೇ ಅತ್ತಮಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತರು ನಾಯಿ ನೇಪಿರವಿ ಬೇಕು ನನಗಂದು. ನೇಪಿರವಿ ಎಂಬುದು ಎತ್ತಕ್ಕೆತ್ತರೆಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಾಡಿ ತೆರು ಅಂಗಾಡಿ ಬಾಯಿ ಸುತ್ತುವ ನೇಪಿರವಿ ನನಗನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಭಕ್ತர்கள் ಅಪ್ಪರಪಟ್ಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಬ್ಬ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳು ಇಬ್ಬ ಅವಾಗ ತಿಂದು ಇಡುವ ಆ ಹೆಚ್ಚಲು ತಿಂಬ ಅತ್ತವ ನೇಪಿರವಿ ನನಗ ತಾಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಮಗನೇ ನಂಗೆ ಪಿರಿವಿ ಹಾಕ್ಲಿಯೋ ನೇಯ ಹುಟ್ಟಿಲಿಯೋ ಅತ್ತಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಯಾರ್ಗಳು ಇಬ್ಬ ಎಳೆಯೋಗೆ ನಂಗೆ ಇಬ್ಬ ಒಂದು ಆ ಪಿರಿವಿ ಎಂಬುದಂತ ದೊಡ್ಡ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಏದಂಗೆ ಅರಿದು ಮಾನಿಡರಾಯಿ ಪರತ್ತಲೆರಿದು ನನಗೆ ಹೇಗುನೆ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟೆ ಮಾನಿಡ ಪಿರಿವಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುದಾಗ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ನಂಗೆ ಆಡೋನೆ. ಈ ಮಾನಿಡ ಪಿರವಿಯ ನಂಗೆ ಬೆರೆಯ ಮಾಡಾದೆ ನಂಗೆ ವಾಕ್ಯೋಗೆ ಮಾನಿಡದ ಎತ್ತಿದದು ಏನಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಪಿರವಿ ಎತ್ತಿದ ಎಂಬುದನ್ನ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಆ ದೇವ ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಉಣರ್ದು ಇಬ್ಬನೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯ ಉಣರ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅರುಳುದೋಗೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗವ ತುಂಬಿ ಆ ನೆಲೆಯೋಗಿ ಇಬ್ಬುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಡುವನೇ. ಆಗ ಕಣ್ಣೀರು 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 ಮುದುತ್ತಾ ಆಸೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೇಗಿನೋ ಆಗಿದೆ ಎಡೆಯ ಒಂದು ಎಡೆಯೋಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಬರ್ ಹೇಗ್ಯಾರ போதோடு நீர் சுமந்தேங்கி சொல்வோர் அதன் பின் நான் புகுவேன் தேகிறார். போதோடு ನೀರು ಸುಮಂದು ಪುಗುವೋನ್ ಅದನ್ ಪಿನ್ ನಾನ್ ಪುಗುವೇನ್ ದೇಗಿರಕ್ಕ. ಹಾಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಲಾಸಗ ಅತ್ತಮಾಗೆ ಭಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಹಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಏನಿಗೆ ಆ ಉಣರ್ವುದು ಹೋಗಿ ತನಗ ಮಾಡಿ ಓಪನೆ ಅವಕ ಗಿಂದಾಡು ನಾನು ಓನೆ ಅತ್ತೆಂಬುದು ನಾವು ಕೈಯ್ಯ. ಆಗ ನೀರು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ನೆಲೆ. ನೀರಿன்றி அமையாது உலகம் ದೇಗರ. ಈ ನೀರು ಎಂಬುತ್ತ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಲೆ. ಆದಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಜಂತು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ. ಅತ್ತಮಾಕೆ ನಂಗದುಡಿ ಒಣಬದೋಗಿ 62%. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 72% ವಾಟರ್ 72% ನಂಗೆ ನೀರು ತಾಟುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀರು ಎಂಬುದು ಆಸೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗ್ಯಾರ. ಆನಂದ ಆ ನೀರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಂಗೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಟು ಮೊಲಿಯನ ಗರಿಯಕ್ಕೂ ಓಂ ಕೈಲಾಸ ನಿನ್ನ ಕಾಕ್ಷಿಯಾನ ಕಾಂಬ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಉರಕ್ಕದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿನಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಸಿಗೆ ಗಮೇನ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೈಲಾಸ ಒಪ್ಪದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ರಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತವ ನೆಲೆಯೋಗಿ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಈ வாழ்க்கை ಲೋಕ ವಿಷಯಗಾಗಿ ಹತ್ತದು ಪೋದು ಇದಗಾಗಿ ನಂಗೆ ದುಃಖಪಟ್ಟದು ಪೋದು
இதுக்காக எனக்கு புலம்பியது போதும், இதுக்காக எனக்கு சண்டை ஆக்கியது போதும், இன்னும் போதும் ಈ வாழ்க்கை எனக்கு உலக வாழ்க்கை கனவே கன அத்தந்து நாங்கள் உணர்ந்து நாங்கள் ஏதுங்க தேவனுடைய அருள் ஏங்கு சிக்கிறது ஏங்கி 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 ಒಂದು ಸೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವೋ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಕೈಲಾಸಗ ನಂಗೆ ದೇವ್ರ ಎತ್ತಿನೋಗಿ ನಂಗೆ ಸೇತಿನೋ ಆ ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಬಂಧರ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕುನ ಕಲೆ ಸೇರಿ ಮುಡಿಸುವ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಲೆ ನೋಡುವನೇ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವಕ ಇದ್ರು ಅವಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಮಾಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವನೇ ಬೀಗನ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅವಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಕಲ್ಲಿ ಮುಂದವಳು ಅಪಾರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಕಿರಿಸಿ ಕಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಂತರು. ಆಗ ಅವಕ ಕೇಳ್ತರು, ಸ್ವಾಮಿ ಏಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತಾರಿ ಏನಗ ಅತ್ತಾರಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಕೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಯಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳೆಕಾರ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಬ್ಬ ನೆಲೆಯೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಸು ಮೋಸವಾದವಕ್ಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಜಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನವಕ್ಕ ತನ್ನ ಕೊರಿಸಿ ಏನಗಪ್ಪ ದುಃಖಪಟ್ರೆ ಏನಗ ಹತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಜೋಲಿ ಏನ ನೋಡಿ ಹೇಗೋ ತಂದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಕಡೆ ತೇರೋದಿಗೆ ನನಗೆ ಏದಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ಹೇಗಿವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ ಬಯ್ಯ ನೀ ಕಬ್ಬುದನ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಬ್ಬುದು ತೇರೋಡಿ ಕೆಲಸನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಮುಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ತಾಂಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೋಲೆಟ್ಲೆ ನನಗೆ ಹೇಗೂ ತಿಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಿಡಿಜಾಮ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಜಾಮ ವಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀ ಇದನ್ನ ಜನಪೂರ ಏನ ಕದ್ದು ಬಂದರಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ನಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಏಯಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಗ ಅವಕ್ಕ ವಾ ಇದು ತಾನ ದೊಡ್ಡ ಜೋಲಿಯ ಆ ಕಲ್ಲ ಬೇಡ ದೇವದಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೇಗಿರೋದಾಗ ನನಗೆ ದುಃಖ ಏನ ಆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಿದ್ದವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನವ ಕಲ್ಲ ಬೇಡ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಳುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮರುಜನಗ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪಿಲೆ, ಎರಡಾவது ಜನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಿಲೆ, ಮೂರಾவது ಜನವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಿಲೆ. ತನಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಗೀದು ನೋಡದೆ ಎತ್ತೆಂದಲೇ ಅರೆ ನಾ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಕದ್ದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತೇ ಆಸಗ ಮುಂದಾಡು ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಗುದು ಅದು ಏನಗಪ್ಪರ ಕೇವಲ ಅದಗಾತಂದು ಹೇಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಿಲೆ. ಅದು ಹಿಂದವಳು ತನ್ನ ಸಾರ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾರ ಸರಣಿ ಅವಕ್ಕ வாழ்க்கை ಹೋಗಿ ಆ ಕಬ್ಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಅರುಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಾರ ನನ್ರಿಯಿಂದ ಹೇಗಿ ಅವಕ್ಕ வாழ்க்கை ಆನಂದವಳು ಆನಂದವಾಗಿ வாழ்க்கை ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ತ ಮಾಕೆ ಅಪ್ಪನೇ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಡೈರಿ ನಂಗೆ ಸಾರ ಬೀಪೋ ಹೊರಕುದು ಒಂದು ಸಂತಗೆಟ್ಟ ನಂಗೆ ಏನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿನವೋ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಗ ನಂಗೆ ಏಸ್ ದೂರ ಕಾರಣವ ಇದ್ದವಾಂಬ ನಂಗಪ್ಪನ ಬರುವ ದಾರಿಗೂ ತೋರಿಸುತ್ತೇವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಒಪ್ಪದ ಮೂಲವಾಗಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಏಸು ಒಳ್ಳಿತ್ತಡದೆ ಏಸು ಒಲ್ಲಾಡದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಂಗೆ ಉಣರ್ದು ಆ ಒಲ್ಲಾದದಲ್ಲವ ಸಂತಗೆ ಒಲಿಮಿತ್ತಿ ಕಿಚ್ಚಟ್ಲ ಕಿಚ್ಚುವಸ ಹಾಕಿ ಬೇಸುವೋ ಆ ಒಳ್ಳಿತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಜನವ ನಡವನೆ ಖಂಡೀಪ ಒಂದೊಂದು ಜನವು ನಂಗೆ ಆ ಒಳ್ಳಿತ ನಂಗೆ ನಡೆದು ಬಂದರ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿ ನಂಗೆ ಉಣರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪ ಅಂದು ನಂಗೆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡೋನೆ ಪಾಟೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಪಾಟೆಲ್ಲಾಗ ಉಣರುವುದಾಗಿ ಇಬ್ಬನೇ ಮಾತೆ ಬಪ್ಪದಲೆಂದ್ರ ಅತ್ತ ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಉಡಿಯ ಎತ್ತೆ ಅಯ್ಯನವಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅರುಳು ಮಾಡುವನೇ ಅವಕರ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜನವು ಎತ್ತೆ ಅಯ್ಯನ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಲ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವಕರ ನಂಗೆ ಕುಂಪುಟ್ಟು ಬಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಉಣರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಕುದತ್ತು ಸಂತತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಉಡಿಯ ಕುಲ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವ ಕೆತ್ತುಂಬೋ ಅದೇ ಮಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಟಿವಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತೆ ನಾಲು ನಂಗೆ ಕೊಡುವ ಬಂದರುವೋ ಅದು ಮಾಕೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಹೋಗೇ ಸಾಕ್ತು ನಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಟಿವಿ ನಂಗೆ ಕೊಡವೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಕೊಡವೆ ಪಯಣ ಮಾಡಿ ನಿಬ್ಬನೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ನೋಡುವನೇ ಇಂದು ಆಂಜನೇಯರಿಂದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾ ನಿಂಗೆ ಏಕೂತೆ ನವ ನಂಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಪರಿಸರಿ ನಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಏಂಗಿನಿದ್ದೆ ಮನಕ್ಕನ 100 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮವ ಎತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಾರ್ವಿ ನಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಕಾತುನೇ ಇದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಟ್ಟೋದಾಗ ಬಂದು ನಾ ನಿದ್ದನೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗವ ತುಂಬಿದ ಉಣರುವುದೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ತನ್ನೆಂದು ಆಂಜನೇಯರು ನಂಗೆ ಜನಗೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆರೆಯೋಗೆ ರಾಮನಾಮ ಬೊಕ್ಕು ಬರೆಯಾದವಕ್ಕ ನೀಸಿ ಬರಿವಿ ಬರೆದು ಮುಡಿಸಿದವಕ್ಕ ಆ ಮನಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲವ ನಂಗೆ ಅನ್ಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ಆಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೀಲಗಿರಿಯೋಗಿ 40-50 ಅಡಿಗ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯರು ಬಂದು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರುடைய ಕವಲೆ ಈ ನೀಲಗಿರಿಯುடைய ಇಯற்கையினுடைய ಎಲ್ಲ ಸೆಳಿಪು ತಪ್ಪುದಾಗ ಅರುಳು ಮಾಡಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಪ್ಪನೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗವ ತುಂಬಿದ ಉಣರುವುದೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಸೇದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗವದೋಗೆ ಆ ರಾಮ ನಾಮವ ನಂಗೆ ಮನಕ್ಕನ ಏಸಗ ಮನಕ್ಕನ ಮುಡಿದ್ರು ಆಸಗ ಮನಕ್ಕನ ನಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡುವ ಬರೆದು ಮುಡಿಸಿದವಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಫಿರಿಯ ಇಬ್ಬವಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿ ನಂಗೆ ಬರೆದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಎಂಬುದರ ಸಾಯಿನ ವಸಾರ್ಭಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗವ ತುಂಬಿದ ಉಣರುವುದೋಗೆ ನಂಗೆ ಕೇತುನ್ಬೋ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡೋನೆ ಈ ಸುಜಾಮ
ಅಭೇದ್ಯ ಕುಳಿದು ಈ ಮಾತ ಒಟ್ಟೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾಗ ನಂಡ್ರಿ ಹಿಂಡು ಈ ವಾಯ್ಪು ತಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಗೂ ನಂಡ್ರಿ ಹೇಗಿ ಈ ಮಾತ ಮುಡಿಸುವ ಕೇಳ್ತುನ್ನೆ. ಹಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಮೃದಂಗಮಯ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. बजो